صباح الخير. أرحب بكم جميعا دولة الرئيس مانويل فالز والوقت الموافق. لقد كان لي شرف اللقاء مع دولة الرئيس عبد الله القاسي، والذي يحل ضيفا عزيزا وغاليا على فلسطين، والذي يرحب به بحرارة نيابة عن فخامة الرئيس الأخ محمود عباس والشعب الفلسطيني والحكومة الفلسطينية. لقد أطلقت دولته خلال اجتماعنا على الظروف الإنسانية القاسية هنا في فلسطين والمخاطر الحقيقية التي تتهدد مستقبل العملية السياسية جراء استمرار الاحتلال الإسرائيلي وممارساته القمعية وإرهاب المستوطنين، خاصة وأن الحكومة الإسرائيلية الحالية تجنح نحو المزيد من التطرف والعنصرية، ويبث قادتها التحريض والكراهية ضد شعبنا، وتتسع في استيطانها وتصادر المزيد من الأرض والموارد الفلسطينية، وتعتقل في سجونها ومعتقلاتها نحو 7000 أسير فلسطيني، بينهم أكثر من 400 طفل وقاصر وأسرى مدربين عن الطعام، وتستمر في حصارها الخانق المفروض على قطاع غزة منذ 10 أعوام وعلى حوالي 2 مليون فلسطيني، وتسمح لجنودها ومستوطنيها بارتكاب أعمال القتل والتنكيل، هذا بالإضافة إلى هدم البيوت والمنشآت بما فيها تلك الممولة من المجتمع الدولي، وفرض مخططات التهجير والترحيل القسري على شعبنا في القدس والأبوار وسائر المناطق المسمى جيم التي تتعرض لأقسى وأسوأ أشكال المعاناة والهدم والاختلاف. لقد أكدت لدولة الرئيس فالز أن إمعان إسرائيل في كل هذه الانتهاكات والتي تشكل بمجملها جزءا من سياسة العقوبات الجماعية التي تمارسها إنما يفوض حل الدولتين، والذي أكدت لدولة الرئيس أنه بدأ يتلاشى يوما بعد يوم. هناك الآن حوالي 650,000 مستوطن، وهذا بشكل صار ينتهك القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان. لقد أشرت في اجتماعنا الثنائي إلى أن الحكومة الفلسطينية عملت في ظل أعتى الظروف وفي ظل تراجع المساعدات والمنح الدولية لتعزيز صمود مواطنيها ومواصلة مسيرة البناء والتنمية، كما سعينا إلى أن نكون متواجدين وفاعلين في قطاع غزة لإعادة إعماره ونجدة أهله، ونتمنى من فرنسا الصديقة ومن دول العالم كافة الضغط على إسرائيل وإلزامها برفع حصارها عن قطاع غزة لتمكين جهود إعادة الإعمار وضخ المشاريع والخدمات إليه وانتشال أهلنا هناك من الفقر والبطالة والمرض والتلوث. إننا نثمن عاليا الجهود الكبيرة التي تضعها فرنسا لإنجاح عقد المؤتمر الدولي للسلام ولوضع القضية الفلسطينية في مكانها الصحيح في كافة المحافل الدولية وبين دول العالم، لتتحمل جميعها مسؤولياتها القانونية والأخلاقية والتاريخية في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد الدولة الفلسطينية والسيادة الوطنية على كامل الأرض المحتلة منذ عام 67 في دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. وهذا بالتأكيد يدل على الشجاعة التي تتحلى بها القيادة الفرنسية في حل الصراعات الدولية والالتزام بالسلام والعدل. نحن من جانبنا دولة الرئيس عبرنا مرارا عن التزامنا الكامل والمطلق بقرارات الشرعية الدولية وبكافة الاتفاقيات الموقعة، وأكدنا أننا طلاب حرية سواقون إلى السلام والعيش بحرية وكرامة على أرض وطننا. دولة الرئيس، أشكركم على زيارتكم التاريخية لفلسطين، وأنقل لكم اعتزاز شعبنا وقيادته الوطنية، وعلى رأسها فخامة الرئيس الأخ محمود عباس بالدعم المتواصل الذي تقدمه فرنسا، فهي شريك ومانح حيوي يساهم بخبراته ودعمه في بناء دولة فلسطين وتطوير مؤسساتها وبنيتها التحتية. ونشكركم كذلك
على وقوفكم إلى جانب تطلعات شعبنا المشروعة في الحرية والاستقلال والخلاص من الاحتلال الإسرائيلي، وتصويتكم لصالح القضية الفلسطينية العادلة في كافة المحافل الدولية. وأشكركم أيضا على التوقيع على 3 اتفاقيات صباح هذا اليوم: اتفاقية معالجة المياه العادمة في الخليل، واتفاقية بناء القدرات، واتفاقية دعم خزينة الدولة. دولة الرئيس تجدد من خلالكم مطالبتنا للعالم بأسره باتخاذ إجراءات ملموسة من أجل إنقاذ وإعمال حل الدولتين والاعتراف الرسمي والمستحق بدولة فلسطين، وحظر منتجات المستوطنات، ومساءلة إسرائيل على انتهاكاتها المستمرة. فلا يمكن أيضا القبول بغطرسة وتعنت إسرائيل أو الاستسلام لمنطق القوة الغاشمة. شكرا دولة الرئيس. Je voudrais d'abord adresser mes remerciements au Premier ministre Abdallah pour son accueil chaleureux. J'avais déjà eu le plaisir d'accueillir le Premier ministre palestinien et une partie de son gouvernement à Paris le 14 septembre 2015. J'avais eu aussi le plaisir de rencontrer le président de l'autorité palestinienne, toujours à Paris, avec le président de la République le 15 avril dernier. Et nous avons convenu que ces réunions de haut niveau entre nos deux gouvernements devaient bien évidemment se poursuivre. Nous venons d'avoir avec Rami Abdallah une discussion approfondie, chaleureuse, amicale, à l'image des liens qui unissent la France et la Palestine. Nous avons bien sûr évoqué en détail la situation dans les territoires palestiniens, les difficultés quotidiennes auxquelles est confrontée la population. Et je veux rappeler ici notre très grande détermination à favoriser par tous les moyens une remobilisation de la communauté internationale s'agissant d'un conflit dont les violences récentes nous rappellent l'actualité brûlante. Les progrès de la colonisation affaiblissent chaque jour les perspectives de création d'un État palestinien viable. Nous ne pouvons plus attendre pour agir, et nous ne pouvons pas accepter cet immobilisme et ce statu quo. Depuis le début de ma visite en Palestine, j'ai multiplié, je le rappelais au Premier ministre, les rencontres avec des personnalités venant d'horizons divers, personnalités religieuses de Jérusalem, leaders de la société civile, élus ou représentants de Bethléem. Tous font passer les mêmes témoignages. La dégradation des conditions de vie des Palestiniens, l'absence d'espoir, les risques de violence, une jeunesse sans avenir, une solution fondée sur 2 États qui s'éloignent. Et ces contacts ont renforcé ma conviction que nous devons tout faire pour relancer le processus de paix. Et bien sûr, par ailleurs, la France doit se tenir à vos côtés pour vous aider à bâtir les infrastructures et les institutions dont vous avez besoin. Nous avons donc fait le point sur notre projet de conférence ministérielle à Paris du 3 juin prochain pour créer cette dynamique politique. Jean-Marc Ayrault, le ministre des Affaires étrangères, était ici il y a une semaine pour préparer ce rendez-vous important, et j'ai dit au Premier ministre que la France était très sensible au soutien apporté par les Palestiniens à cette forte initiative pour conclure, pour construire cette solution fondée sur 2 États. Le Premier ministre m'a fait part en détail de tous les défis que l'autorité palestinienne doit affronter, les questions de sécurité, le contexte budgétaire et économique est difficile, les réformes engagées pour consolider les institutions palestiniennes, la question aussi de la réconciliation interpalestinienne. Et donc j'ai souligné que dans ces moments difficiles, les Palestiniens savent qu'ils peuvent compter sur le soutien de la France. Nous serons toujours très fortement engagés aux côtés du peuple palestinien à travers notre coopération bilatérale. Certains s'interrogent, pourquoi cette initiative? Pourquoi cette présence? Pourquoi cet engagement? D'abord parce que nous pensons que la paix est indispensable
à la sécurité et à la stabilité de la région, parce que nous savons que nous, Français et Européens, nous savons que notre propre sécurité, notre propre stabilité passe par la paix dans la région, la paix entre Israéliens et Palestiniens. Mesdames, Messieurs, comme je l'avais fait lors du séminaire intergouvernemental de septembre dernier, j'ai assuré le Premier ministre Abdallah de notre détermination à maintenir le niveau de notre soutien financier à la Palestine. Cette aide est multiforme. Nous venons de signer la première tranche de notre aide budgétaire au titre de 2016. Plusieurs projets de coopération importants sont également en cours. J'ai eu l'occasion de visiter l'un d'entre eux hier à Bethléem. 2 conventions de financement viennent d'être signées avec l'Agence française de développement pour des projets qui contribueront à l'amélioration de la vie quotidienne de la population, notamment dans le domaine de l'eau, en Palestine, et notamment puisque c'était l'objet de l'une des conventions à Hébron. Nous avons aussi fait le point sur un projet qui nous tient beaucoup à cœur, le projet de lycée français à Ramallah, qui est maintenant sur les rails, et nous espérons que les premiers élèves pourront être accueillis à la rentrée 2017. Comme vous le voyez, nous avons consolidé aujourd'hui les bases d'une coopération déjà très dense, et je forme vraiment le vœu très sincère que celle-ci continue de se développer au service de l'objectif, encore une fois, de 2 États auxquels la France ne renoncera pas et pour laquelle elle continuera à se mobiliser. Pour finir, je veux dire à mes amis palestiniens que la France joue et jouera son rôle. Toutes les discussions que j'ai eues avec tous les acteurs vont dans ce sens. Et c'est vrai aussi du côté israélien, puisque en rencontrant des intellectuels, des hommes et des femmes de culture, des leaders de l'opposition, chacun attend de la France. La France est un messager obstiné, et je dis bien obstiné, et qui n'a qu'une seule obsession, la paix, pour nos amis palestiniens comme pour nos amis israéliens, et vous pouvez compter pleinement, Monsieur le Premier ministre, sur cet engagement sincère, fraternel et durable, et au nom même des valeurs, vous le rappeliez, qui sont les nôtres: liberté, égalité, fraternité, laïcité. Vous m'avez rappelé quelle est la composition de votre gouvernement également, et donc comptez bien sur l'engagement de la France. شيرين معقل الجزيرة. دكتور رامي حمد الله، بداية إلى جانب الجهود الفرنسية الحديث بشكل قوي عن جهود مصرية لإحياء المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية بشكل مباشر، وحديث عن مبادرة لعقد لقاء قمة يجمع الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع نتنياهو بوجود ورعاية الرئيس السيسي. تعقيبكم وهل تدعمون هذا التحرك؟ السيد رئيس الوزراء مسيو مانويل فالس، واضح أن هناك رفض وعدم دعم إسرائيلي للعقد المؤتمر السلام الذي ترعاه فرنسا. برأيكم هل سيؤثر ذلك على جهدكم لعقد هذا المؤتمر، وهل سيثني فرنسا عن الاستمرار بجهودها؟ الواقع نحن نرحب بالدعوة المصرية فيما يتعلق في إحياء المصالحة الوطنية. وكما تعلمين مصر هي ركن أساسي في دعم القضية الفلسطينية والحوار الوطني الفلسطيني. وكما تذكرين اتفاقية القاهرة التي وقعت بين فتح وحماس في عام 2011، نحن نأمل أن يتم تطبيق هذه الاتفاقية وتعود اللحمة بين شقي الوطن. وتحدثت مع دولة رئيس الوزراء على أهمية الوحدة الوطنية ومساعينا في هذا الاتجاه. بالنسبة للدعوة لعقد لقاء قمة، هنالك أحاديث إعلامية، ولكن لا أستطيع أن أؤكد لغاية هذه اللحظة أن هنالك لقاء ثلاثي سيجمع الرئيس محمود عباس والرئيس السيسي مع رئيس الوزراء نتنياهو. L'objectif de l'initiative française est la réaffirmation de l'attachement de la communauté internationale à la solution politique des 2 États. Et nous ne ménageons pas nos efforts. Et il n'a jamais été question, j'ai eu l'occasion de le dire hier, de faire des choses dans le dos d'Israël, avec qui nous avons toujours maintenu et continuerons à maintenir une relation particulièrement étroite.
le ministre des Affaires étrangères était en Palestine, il y a une semaine, il était aussi en Israël. L'envoyé spécial français, Pierre Vimont, s'est rendu en Israël. L'ambassadrice d'Israël à Paris et son équipe ont été reçus 11 fois au Quai d'Orsay. Les paramètres sur lesquels doit reposer un futur accord de paix sont ceux connus de tous et agréés par l'ensemble de la communauté internationale. Et il est important de les confirmer. Bien sûr que les préoccupations dans l'agenda international se sont déplacées par rapport à la situation en Syrie, en Irak, la nécessaire lutte contre Daesh et le terrorisme. Mais nous savons aussi qu'une des sources de la stabilité, de la sécurité et de la paix passe, au-delà même de l'injustice qui est faite au peuple palestinien, passe par un accord de paix. Et vous connaissez ces paramètres, ces deux États vivant côte à côte dans la paix et la sécurité, avec Jérusalem pour capitale des deux États. Des frontières sûres et reconnues, qui devront être déterminées par la négociation sur la base des frontières de 1967, moyennant des échanges de territoires mutuellement agréés, et une solution plus juste à la question des réfugiés, et bien sûr l'arrêt de la colonisation. Nous connaissons la position israélienne, qui est qu'il faut des négociations directes, sans précondition, et je réponds à votre question, madame. Pour notre part, nous voyons bien aussi, avec le quartet, qui rendra bientôt ses travaux, et la communauté internationale, que la situation actuelle est une impasse. Il suffit d'ailleurs de voir le nombre de morts de ces derniers mois, et le fait qu'il y ait de nouveau des tensions majeures. Nous savons que la paix sera faite par les partis, et que nul ne peut leur imposer. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de négociation. Et la situation sur le terrain est catastrophique. Et ce qu'il faut, c'est sortir de ce statu quo et de cette impasse. Et cette approche, qui est la nôtre, oui, d'un important soutien international, car chacun voit les difficultés. Et je me réjouis, vous avez posé une question à mon homologue sur les initiatives du président Sisi, je me réjouis du soutien de l'Égypte à une conférence internationale, et de la présence de l'Égypte, de l'Arabie Saoudite,